So, my dear students, we just talked about different functions of education. Some more functions are there, few more functions are there, modernization. I think there is no need for discussing modernization again because we have talked about social change, social transformation, then cultural lag. Actually, when you are able to remove cultural lag, then you can introduce modernization. So let it there, just leave it there. We can make a discussion later on modernization. Actually, modernization is a part of social change, and I told you about the difference between modernization and westernization. Then another function of education is nation building, and during the first semester, I just discussed this one. I just sent you a YouTube video in which I was writing a letter to my students, just explaining the relationship between education and nation building. So the topic is over there. Now we can look at some approaches to education. Approaches means attitude or view of some people on education. Or some people believe that education should be this one. Some other people believe that education should be this one. Some other people believe that education should be organized by using this mode, this method, this way. Yeah, right. So there are different approaches. I'm going to tell you two general approaches first, or meaning, and this is known as approach, meaning, concept. Narrow approach of education and broad approach of education, or narrow meaning of education or broad meaning of education, or narrow concept of education or broad concept of education. Good morning, Arif. So I use different terms. Narrow meaning, concept, approach of education. Then broad meaning or concept or approach of education. Looking at the terms narrow and broad, can any one of you guess the difference? Can any one of you guess the difference? Yeah. Anyone? You can type. Yes, Mehrin. I think Mehrin was trying to tell something. Yeah. No, sir. Yeah. Sorry. So, actually, who do you The question just been yesterday? Sir, Yes, just been. I'm not able to hear you. Yeah, tell me. Oh, yes. hello, sir. Question repeat കേട്ടിട്ടില്ല. Yeah, there are two. Yeah, Range in meaning. There is something called narrow meaning of education or narrow concept of education or narrow approach of education. Then another one is the broad meaning of education, broad concept of education, broad approach of education. So what is the difference between this narrow and broad? Narrow concept of education or broad concept of education? Or what is the difference between this narrow meaning of education and the broad meaning of education? And what is the difference between this narrow approach of education and broad approach of education? So different people approach education in different manners. So can you guess what is the difference between these two, narrow and broad?
ഒരു പാഠപുസ്തകത്തില് മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു പഠനത്തെ ആയിരിക്കില്ലേ നാരോ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയാം. Yeah, that is not the education, പഠിക്കുന്നവര് not the education, the concept of education. Yeah, you're right, but not the education which is given from school is called as narrow education. That is not true, but the concept. See, who we call educated people? Actually, whom we call educated people? Who we call educated people? Who we call well-educated people? സാധാരണ ഉള്ള ജനങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് ചിന്താശേഷിയും പ്രവർത്തനശേഷിയും ഒക്കെ ഉള്ളവരല്ലേ പറയാ. സാധാരണ ഉള്ളവരിൽ നിന്നും Is it true? കൂടുതലായിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അക്വയർ ചെയ്ത ആൾക്കാർ. Is it true? Actually, is it true? Whether we call a person educated if he has got some thinking capacity, though he hasn't completed any education, though who hasn't got degree, though who hasn't got PG. Is it true? Actually, in natural in the common practice, that is why that is what I ask. Whether we call a person who hasn't got any education, or who hasn't completed degree, or who hasn't completed PG, educated person, even if if he has got some practical knowledge. That's my question. What is the common practice? That's my question. Yes. Yes. Tell me. Whom we call educated? Yes. We call some people educated only when we see that they have got some degrees, they have got some PGs, post-graduation. And this is the narrow approach of education. This is the narrow meaning of education, or narrow concept of education. If you believe that some people who have got some degrees, some PGs, and something like that from an educational institution can be considered as educated people. If you believe that only such people can be considered as educated people, you have or you keep a narrow concept of education. വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാട്, വിദ്യാഭ്യാസത്തോടുള്ള നമ്മുടെ സമീപനം, സാധാരണ ജസ്ബീർ അവിടെ പറഞ്ഞു നമ്മളെക്കാൾ കൂടുതൽ ചിന്തിക്കാൻ ശേഷിയുള്ളവർ അവരെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് ജസ്ബീർ ഒരു എക്സെപ്ഷണൽ കേസ് ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും. സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താണ്? ഡിഗ്രി ഉള്ള PG ഉള്ള ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരായിട്ട് കാണുന്നത്. വിദ്യാസമ്പന്നർ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നേടിയ ആളുകളെ മാത്രമാണ്. ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും നേടുന്ന വിദ്യാഭ്യാസം മാത്രമാണ്, അറിവുകൾ മാത്രമാണ്, കഴിവുകൾ മാത്രമാണ് വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന സമീപന രീതിയെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കുറിച്ചുള്ള സങ്കുചിതമായ കാഴ്ചപ്പാട് എന്ന് പറയുന്നു. അവിടെ ഒരു നമ്മൾക്കിപ്പം ഇത്രയും കയ്യിലിപ്പോ ഒരു ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു PG സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു PhD സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ ലൈക് സോ ആൻഡ് സോ പീപ്പിളിനെ നമ്മൾ അവർ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണ് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി പറയാനും പറ്റൂലല്ലോ. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വൈശാഖെ, നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സങ്കുചിതമായ കാഴ്ചപ്പാടാണ് എന്നാണ്. അതാ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ ആളുകൾ രണ്ട് രീതിയിൽ നോക്കിക്കാണുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ആ രണ്ട് രീതിയിൽ നോക്കിക്കാണുന്നതിനെ ഇല്ലെങ്കിലും അറിവുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടാവില്ലേ? അല്ല, അതല്ല ഞാൻ ജസീലെ പറയുന്നതല്ല, ഇല്ല എന്നല്ല. ജനങ്ങൾ രണ്ട് രീതിയിൽ നോക്കിക്കാണുന്നു എന്നാണ് നമ്മളതാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ അല്ലയോ ആണോ അല്ലയോ നിങ്ങളാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത്. സാധാരണ നമ്മളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറയാം. നമ്മളിപ്പോ ഒരു കല്യാണത്തിന്റെ ആലോചന വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാളെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അയാൾ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ആളാണെന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അയാൾക്ക് ഡിഗ്രി PG ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ്. ഈ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് അഥവാ
വിദ്യാഭ്യാസത്തെ രണ്ട് രീതിയിൽ നോക്കിക്കാണുന്നത്. ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും വിദ്യാഭ്യാസം എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ ആളുകളുടെ അറിവിനെ മാത്രമാണ്. അതിനെ അത് സങ്കുചിതമാണ്, അല്ലെ? അതിനെ നമ്മൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കുറിച്ചുള്ള സങ്കുചിതമായ കാഴ്ചപ്പാട് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കുറിച്ചുള്ള സങ്കുചിതമായ ആശയം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിൽ നാരോ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, നാരോ മീനിങ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓർ നാരോ അപ്രോച്ച് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. But some people believe that education is not only what we gain from some educational institutions, but it includes all the things, all the knowledge, all the skills which we acquire throughout our life. Maybe informal, maybe formal, maybe non-formal. മറ്റു ചിലർ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കാണുന്നത് ചുരുക്കം ചിലർ മാത്രമാണ്. വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കഴിവുകൾ മാത്രമല്ല, ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന അറിവുകൾ മാത്രമല്ല, മറിച്ച് ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ നേടിയെടുക്കുന്നുണ്ടോ, എന്തൊക്കെ അറിവുകൾ നേടിയെടുക്കുന്നുണ്ടോ, എന്തൊക്കെ കഴിവുകൾ നേടിയെടുക്കുന്നുണ്ടോ, അത് മുഴുവനും വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് എന്ന കാഴ്ചപ്പാടിനെ, വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിശാലമായ കാഴ്ചപ്പാട് അഥവാ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിശാലമായ സമീപനം, വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ വിശാലമായ ആശയം, ബ്രോഡ് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓർ ബ്രോഡ് മീനിങ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓർ ബ്രോഡ് അപ്രോച്ച് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു. ഞാൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതിലേക്ക് വരാം. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് ശരി, അതെ. ലോകപ്രശസ്തരായ പല ആളുകൾക്കും ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം തന്നെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഇപ്പം വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം ആകെ 2ാം ക്ലാസ് വരെ 3ാം ക്ലാസ് വരെ മാറ്റി പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ. എന്നാൽ അദ്ദേഹം കോളേജിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം കോളേജിൽ ഇംഗ്ലീഷ് അപ്പൊ ഞാൻ പറയാൻ പോയപ്പോ ഒരു ഇതും അതായിരുന്നു. നമ്മളിപ്പോ അവർക്കില്ല, അവർ അക്വയർ, സാർ പറഞ്ഞാൽ ഫോർമലി ഓർ ഇൻഫോർമലി അവർ അക്വയർ ചെയ്ത സ്കില്ല് പ്രാക്ടീസിലേക്ക് ഇടുമ്പോഴായിരിക്കൂലേ നമ്മൾ കാണുക. ലൈക്ക് ഇപ്പൊ ഈ ബഷീർ സാർ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ, സാർ അവരിപ്പോ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു പോയിന്റ് പറയാനും പറ്റില്ല. ലൈക്ക് വി വോണ്ട് കൺസിഡർ ദം ആസ് ആ ഒരു ഫീൽഡിൽ ഒരു എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണെന്ന് പറയാനും പറ്റൂല. അത് മാത്രമല്ല, നമ്മളിപ്പോ നമ്മളെ നാട്ടിൻ പുറത്ത് എത്ര ആളുകളെ കാണുന്നുണ്ട്. അതെ. അപ്പൊ സാർ, അപ്പൊ ഇവരുടെ സ്കിൽ അക്വയർ ചെയ്ത സ്കിൽസ് എന്താ പറയാ, അതൊരു ആ സ്കില്ല് വെച്ചിട്ട് കുറച്ചും കൂടി എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമോ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഓറ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കില്ലേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക ലൈക്ക് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണെന്നില്ലേ കാര്യം. പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ പോലും ഇപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ച ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ച ആളുകളെക്കാൾ നന്നായിട്ട് പ്രസംഗിക്കുന്നവർ, അവരെക്കാൾ നന്നായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർ, പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തവർ, ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും ഒക്കെ പഠിച്ച ആളുകളെക്കാൾ നന്നായിട്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരെ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരായിട്ട് കണക്കാക്കാറുണ്ടോ? നോർമൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പറയാറില്ല. ഏതായാലും ഇങ്ങനെ ഒരു ചർച്ച വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ത് പറഞ്ഞാൽ, ശരിക്കും എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ഇതിന്റെ ഏറ്റവും ഒരു പ്രശ്നം, എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഫോർമലായിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ കാണുന്നത്. അതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല എന്ന് കരുതി നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർ അറിവില്ലാത്തവരാണ് എന്നൊന്നും സാധാരണ ആരും പറയാറുമില്ല സമൂഹത്തിൽ. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഈ ടേമുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന, വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഈ ടേമുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് എപ്പോഴും ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്. നമ്മളതിനെ പഠനത്തിന് വേണ്ടി, റിസർച്ചിന് വേണ്ടി ഈ പദങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കും. നമ്മൾ സാധാരണ നല്ല അറിവുള്ള ആളാണെന്ന് പറയാറുണ്ട്. നമ്മളവിടെ വിദ്യാഭ്യാസം എന്നതുകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, വൈശാഖ് പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മളൊരാൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അയാൾക്ക് ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ട് എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ്. കാരണം ഒരാളെ കുറിച്ച് ചോദിച്ച അയാൾ നല്ല വിദ്യാസമ്പന്നനാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ, പിന്നീട് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ആൾക്ക് ഡിഗ്രിയും PG ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് നമ്മളോട് ചോദിച്ച ആൾ അറിയാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ ചോദിക്കും, നീ അല്ലേ പറഞ്ഞത് അയാൾക്ക് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ട് എന്ന്, അയാൾ സ്കൂളൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ, കോളേജിൽ പഠിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ. പക്ഷെ അത് പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്.
പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചർച്ച ഒരു പഠനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ചർച്ച നടക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് വൈശാഖ്, നിങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ചവർ മാത്രമാണ്, ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ചവർ മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള അറിവുള്ളവർ. അവർ മാത്രമാണ് വിദ്യാസമ്പന്നർ. അവരോട് ചോദിച്ചിട്ട് മാത്രമേ മറ്റുള്ളവരോട് ചോദിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അവരെക്കാൾ അറിവുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആ അറിവുള്ളവരോട് ചോദിക്കാതെ ഈ വിദ്യാസമ്പന്നർ എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളുടെ അറിവ് മാത്രം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ്? സങ്കുചിതമായ കാഴ്ചപ്പാടാണ്. പക്ഷെ അത് നമ്മളിൽ എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല. ഇപ്പൊ വൈശാഖ് ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു, ജസീൽ പറഞ്ഞു, ജസ്ബീനെ പറഞ്ഞു, അതിനർത്ഥം നിങ്ങളൊന്നും അങ്ങനെയല്ല കാണുന്നത് എന്നാണ്. അതിനർത്ഥം നിങ്ങൾ അതെന്താ പറഞ്ഞാ സാർ, ഇപ്പം നമ്മള് കണ്ടു വളർന്ന ഒരു സർക്കംസ്റ്റാൻസസും അങ്ങനെയാണല്ലോ സാർ. ഇപ്പൊ ഒരു ജോബ് ഇന്റർവ്യൂക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെക്കാളും എക്സ്പെർട്ടീസ് ഉള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവും ബട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലായിരിക്കും ഈ പഠിച്ച സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സും അതിന്റെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പം നാച്ചുറലി അതില് പ്രിഫറൻസ് വരുന്നത് ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ PG ചെയ്ത് നമ്മുടെ കയ്യിലേക്കായിരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മളെക്കാളും എക്സ്പെർട്ടീസ് ഉള്ള ആൾക്കാർ ചിലപ്പോ വേണേ പുറത്തുണ്ടാവാം. അപ്പൊ അതൊരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഈ ഒരു ജോബിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഗവൺമെന്റ് ജോബൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു സാധനം വരുന്നുണ്ട്, യോഗ്യത എന്ന് പറയുന്ന സാധനം. അതിപ്പോ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അത് ശരിയാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ പൊതുവായിട്ട് കാണുന്ന സമയത്ത്, ഞാനിത് വെറുതെ പറയുന്നതല്ല, ഈ നാട്ടിൻപുറങ്ങളിലൊക്കെ കൂടുതലും ആൾക്കാരും നല്ല അറിവുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ പോലും പല കാര്യങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യാനൊക്കെ മാഷന്മാരുടെ അടുത്തൊക്കെയായിരിക്കും പോകുന്നത്. മാഷ് ചിലപ്പോ എങ്ങനെയെങ്കിലും B.Ed തപ്പിത്തടഞ്ഞ് തട്ടിമുട്ടിയിട്ട് പാസ്സായ ആളായിരിക്കും. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ അറിവുള്ള ആളുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ചിലപ്പോൾ മാഷുടെ അടുത്തേക്കാണ് പോകുന്നത്. അതിനർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത്, ജനങ്ങൾ എപ്പോഴും വിദ്യാഭ്യാസം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും കിട്ടിയ അറിവിനെയാണ്. നമ്മൾ ഈ സൈക്കോളജി കാര്യങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസവും നേടാത്ത ആളുകൾക്കായിരിക്കും സൈക്കോളജിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് സൈക്കോളജിക്കലായിട്ട് മനഃശാസ്ത്രപരമായിട്ട് പെരുമാറാനൊക്കെ സാധിക്കുന്നത്. നമ്മൾ അത്തരം ആളുകളുടെ അടുത്ത് ഒരു ഉപദേശവും നേടാതെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നേരെ പോകുന്നത് ഏതെങ്കിലും വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ച മുറിവൈദ്യന്മാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 4 സൈക്കോളജി പഠിക്കുമ്പോൾ പിറ്റേന്ന് തന്നെ കൗൺസിലിംഗ് ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങുന്ന ആളുടെ അടുത്തായിരിക്കും. കാരണം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാളാണ് വിദ്യാസമ്പന്നൻ, അയാളാണ് ശരിക്കും സൈക്കോളജി അറിയുന്ന ആൾ, അയാളാണ് ഫിലോസഫി അറിയുന്ന ആൾ. അപ്പൊ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ്, ഇങ്ങനെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്നും, അങ്ങനെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നാരോ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്. ഒരിക്കലും വിദ്യാഭ്യാസത്തെ അങ്ങനെ തളച്ചിടരുത്. വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, മറിച്ച് ലൈഫ് ലോങ് പ്രോസസ്സാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എന്തും വിദ്യാഭ്യാസമാണ്. അത് വിദ്യാഭ്യാസമായി ഗണിക്കപ്പെടണം എന്നാണ്. അങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിശാലമായ കാഴ്ചപ്പാടുള്ളവരാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ചർച്ചയാണ് പറയുന്നത്. ഞാൻ അത് ഇങ്ങനെയാണ് എന്നല്ല, ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ള ചർച്ച എപ്പോഴും വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തുണ്ടാണ്. സോ ദീസ് ആർ 2 approaches, 2 meanings of education or 2 concepts of education, right? Yes, let's got the point. Yes, sir. നമ്മൾ പരമാവധി വിദ്യാഭ്യാസം എന്നതിനൊരു വിശാലമായ അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. ഞാനത് പറയാൻ കാരണം, നമുക്ക് ആരുടെ അടുത്തു നിന്നാണ് ഒരു നല്ലൊരു വിവരം കിട്ടുക എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. അല്ലെ, ഓരോ രംഗത്തും എക്സ്പേർട്ടുകളായ ആളുകൾ ഉണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അത്രയൊന്നും വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടാത്ത ആൾ. ഞാനിപ്പോ ഇന്നലെ ബസ് കാത്തു നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള ഒരു കോൺട്രാക്ടർ ഉണ്ട്. ഈ നമ്മുടെ കോളേജിന്റെ വർക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്ന, സർസരി കോളേജിന്റെ വർക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പുതിയങ്ങാടിന്റെ ഒരു കോൺട്രാക്ടർ ഉണ്ട്. അദ്ദേഹം എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ കാറിൽ കയറ്റി അങ്ങനെ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഇറങ്ങാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം കുറെ വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ശരിക്കും അദ്ദേഹം നമ്മളത്ര വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ആളല്ല, SSLC ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു, പിന്നെ ഈ പോളിടെക്നിക് അതിനൊക്കെ പോയതാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. കുറെ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് കുറെ വിവരങ്ങൾ കിട്ടി. അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് ആ ഒരു വിവരത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അവർ നമ്മളെക്കാൾ വിദ്യാസമ്പന്നരാണ്. ഇപ്പൊ ചിലപ്പോ ഹോസ്പിറ്റലുകളൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഉള്ള ഈ പിന്നെ നഴ്സുമാർ അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ ഇപ്പൊ അവിടെയുള്ള ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർ, അവർക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ അത്രയും വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ അവർ പറയുന്ന ടെക്നിക്കൽ ടേം ഒന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പൊ ഓരോ രംഗത്തും വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളവർ അത് സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ കനം നോക്കിയിട്ടല്ല, ബിരുദാനന്തര ബിരുദങ്ങളുടെ കനം നോക്കിയിട്ടല്ല വിദ്യാഭ്യാസം അളക്കേണ്ടത് എന്നാണ്. മറിച്ച് ഓരോരുത്തരും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നേടിയെടുത്തിട്ടുള്ള പ്രായോഗിക വിജ്ഞാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഒരാളുടെ വിജ്ഞാനത്തെ അളക്കേണ്ടത് എന്നാണ്.
നമ്മളത് പലപ്പോഴും മറന്നു പോകാം. നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ പരിഹാരം നൽകാൻ കഴിയുന്ന ആളുകൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ മുറ്റത്തെ മുല്ലയ്ക്ക് മണമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അല്ലെ വളരെ ദൂരത്തേക്ക് പോകും. അത് സാധാരണ സംഭവിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷം മനോജ് വാസുദേവൻ എന്ന് പറയുന്ന പിന്നെ പ്രസംഗ മത്സരത്തിൽ ഫസ്റ്റ് ഒരു പ്രസംഗം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അയച്ചു തന്നിരുന്നു അല്ലെ? ഇല്ലേ? ഓർമ്മയുണ്ടോ? എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രസംഗം ഇല്ലേ മോഡൽ കാണിക്കാൻ? അതിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൗ ക്യാൻ വി ക്യാൻ ഫിക്സ് ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു വിഷയത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്. അദ്ദേഹവും ഭാര്യയും തമ്മിൽ ഏകദേശം തെറ്റി അവസാനം ഡൈവേഴ്സിന്റെ ആ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ എത്തി. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട്, ഐ ഹാവ് റെഡ് 20 books on how to keep relationships. എങ്ങനെ ബന്ധങ്ങൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ 20 പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചു. നത്തിങ് വർക്ക്സ്. ഒന്നും വർക്ക് ചെയ്തില്ല. അവസാനം ഐ went back to my mother. I just called my mother and I went back to my mother and my mother gave the solution. 20 പുസ്തകങ്ങൾ എങ്ങനെ ബന്ധങ്ങൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ച് 20 പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടും സൊല്യൂഷൻ കിട്ടിയില്ല. സൊല്യൂഷൻ എവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു? സൊല്യൂഷൻ അമ്മയുടെ അടുത്തുണ്ടായിരുന്നു. അത് ആധുനിക കാലത്ത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ മറന്നു പോകാറുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോ പറയും വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് സ്കൂളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് മാത്രമല്ല എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമെങ്കിൽ പോലും അത് നമ്മളൊരു അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡിന്റെ ഭാഗമായി മാറി. കളക്റ്റീവ് അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡിന്റെ ഭാഗമായി മാറി. നമ്മുടെ അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ഒരു വളരെ സങ്കുചിതമായ കാഴ്ചപ്പാട് ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ കാത്തു സൂക്ഷിക്കരുത്. കാരണം നിങ്ങൾ അധ്യാപകരൊക്കെ ആകാൻ പോകുന്നതാണ്. ഞാൻ ഒരു അധ്യാപകനാണ്, ഒന്നും അറിയാത്ത ഇയാളോട് എന്ത് ചോദിക്കണമെന്നൊന്നും കരുതരുത്. നിങ്ങളെ യാത്രയിൽ കാണുന്ന ആളുകളോടൊക്കെ ചോദിക്കാം, പഠിക്കാം അല്ലെ? ഓരോ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാം, പഠിക്കാം. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളോട് പോലും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ചോദിക്കാൻ പഠിക്കും. ഇപ്പൊ എനിക്ക് ജസീൽ പല കാര്യങ്ങളും പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ജസീലിനോട് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ജസീൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വളരെ മനോഹരമായ ചില ക്ലാസ്സുകൾ വീഡിയോസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ ജസീലിനെ വിളിച്ചു. ഏത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു. ജസീർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ജസീൽ ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ലിങ്ക് അയച്ചു തന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് എക്സ്പ്ലെയിൻ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് ജസീൽ എനിക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നു. ഒരു IT എന്ന ഒരു മേഖലയിൽ നമ്മളെക്കാൾ കൂടുതൽ എക്സ്പേർട്ട് ആണ് ജസീൽ. ചോദിക്കാൻ നമ്മൾ മടിക്കരുത്. സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്, ചോദിക്കാൻ മടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എനിക്കിപ്പം ഏകദേശം 5ഓളം വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട്. ഞാൻ നിങ്ങളോട് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് വെബ്സൈറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് 2011-12 ബാച്ചിലെ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള എൻ്റെ ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥി നിഷാദാണ്. നിഷാദ് അന്നത് പഠിപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് എനിക്കിപ്പം പേഴ്സണലായിട്ട് 5ഓളം വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട്. ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ വെബ്സൈറ്റിലൂടെ ചെയ്യും. അപ്പൊ അത് നമ്മളെ കൂടുതൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ കിട്ടുന്നതാണ് വിദ്യാഭ്യാസം എന്നും കരുതേണ്ട ആവശ്യം. ചിലപ്പോൾ വളരെ സാധാരണക്കാരായ ആളുകളുടെ അടുത്ത് നിന്നായിരിക്കും നമുക്ക് പല വിവരങ്ങളും ലഭിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ എന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ അവനൊരു കിഡ്നി പേഷ്യന്റ് ആയതുകൊണ്ട് 4ാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ. കാരണം ഓരോ സമയത്തും ഓരോ ക്ലാസ്സിലെത്തുമ്പോഴും എക്സാമിന്റെ സമയത്ത് അവനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകും. അവസാനം തിരിച്ചൊരുലേക്ക് എക്സാം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അടുത്ത വർഷം വീണ്ടും അതേ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഇരിക്കും. അങ്ങനെ വിദ്യാഭ്യാസം ഒഴിവാക്കിയ ആളാണ്. എന്നാൽ ഇപ്പോ എന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഏത് വീട്ടിലും എന്ത് ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്ക് വേണമെങ്കിലും അവനാണ് ചെയ്യുക. അത് മാത്രമല്ല, അവന് അസാധാരണമായ ചില വിജ്ഞാനങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊന്നും അത്ഭുതപ്പെട്ടു അവൻ ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന സമയത്ത്. അങ്ങനെയാണ്. ചിലപ്പോൾ എന്റെ ചെറിയ അനുജനുണ്ട്. ചെറിയ അനുജനായിരിക്കും ചില കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. എന്നോട് പ്രാർത്ഥിക്കാത്ത അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്, ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയും. ദിസ് ഇസ് സംതിങ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ചിലപ്പം വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടിയവരാകണമെന്നില്ല. അഥവാ ഞാൻ പറയുന്നത് ഒഫീഷ്യലായിട്ട് വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടുന്നത് മാത്രമാണ് വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന കാഴ്ചപ്പാട്. അതൊരു വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കുറിച്ചുള്ള സങ്കുചിതമായ കാഴ്ചപ്പാട്. ഒരിക്കലും അറിയാതെ പോലും നമ്മൾ ഒരാളെ കുറിച്ച് സ്കൂളൊന്നും പഠിക്കാത്ത ആളാണെങ്കിലും കോളേജിലൊന്നും പഠിക്കാത്ത ആളാണെങ്കിലും അയാൾ വിദ്യാഭ്യാസമൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും കല്യാണാലോചന ആയിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒഫീഷ്യലായിട്ട് ഇത്ര പഠിച്ചിരുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. റൈറ്റ്? So this is narrow concept of education and broad concept of education, or narrow meaning of education and broad meaning of education, or narrow approach of education or broad approach of education. Some other approaches are there. Now you will learn later
something like schools of philosophy. We have to learn about idealism, we have to learn about naturalism, we have to learn about pragmatism, we have to learn about humanism, we have to learn about existentialism, we have to learn about futurism. So these schools of philosophy have put forth some approaches to education. I think I told you about different branches of philosophy. Am I right? Metaphysics, epistemology, and axiology. Yeah, have I told? Yeah. Yes, sir. Yes, sir. So all these schools of philosophy keep some epistemologies, approaches to education. So we may tell idealistic approach, naturalistic approach. If you ask a question, what are the different approaches to education? You can include these one also. Idealistic approach, naturalistic approach, then pragmatistic approach, yeah, right, humanistic approach, then existentialistic approach, then futuristic approach. So we have to discuss all these items in detail because we have to tell about idealism, the concepts of idealism, the metaphysics of idealism, the epistemology of idealism. I mean, aims of education according to idealism, then curriculum according to idealism, methods of teaching according to idealism, role of teacher according to idealism, and similarly all these aspects of naturalism, all these aspects of pragmatism, all these aspects of humanism, all these aspects of existentialism, and all these aspects of futurism. So I'll discuss all these items later. You just list these items: idealistic approach, naturalistic approach, then pragmatic approach, then humanistic approach, then existentialistic approach, and futuristic approach. Now, some other approaches are there. So I may just list, and you can realize just by looking at the terms which I'm going to utter here. Scientific approach, religious approach, yeah. Then logical approach, empirical approach. So these are some other approaches. So scientific approach. What is the scientific approach of education? What is the scientific approach of education? വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രീയമായ സമീപനം. വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ചില ഊഹാപോഹങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കേണ്ടതല്ല. വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ഊഹാപോഹങ്ങളല്ല, കീഴ്വഴക്കങ്ങളല്ല, കാലാകാലങ്ങളായി വിശ്വസിച്ചു വരുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല. Through education, or the function of education or the beauty of education is not to teach something which are there for years and years without having any logical, without having any scientific proof. Through education, we should not teach some guessings or some assumptions. ഊഹാപോഹങ്ങളല്ല പഠിപ്പിക്കേണ്ടത്, കാലാകാലങ്ങളായി വിശ്വസിച്ചു വരുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല പഠിപ്പിക്കേണ്ടത്. മറിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഈ വ്യക്തികളെ, വിദ്യാർത്ഥികളെ ശാസ്ത്രീയ അവബോധമുള്ളവരാക്കി മാറ്റലാണ് എന്ന വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സമീപനമാണ് എന്ത്? സയന്റിഫിക് അപ്രോച്ച് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. നമ്മൾ പിന്നീട് നോളജിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ സയന്റിഫിക് അപ്രോച്ചസ് ടു നോളജ് എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് സയന്റിഫിക് അപ്രോച്ച് ടു നോളജ് എന്ന് പറയും. അവിടെ നമ്മളുടെ വിജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും പുസ്തകത്തിൽ വായിച്ചതല്ല വിജ്ഞാനം, നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും കേൾക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, അത് വിജ്ഞാനമായി കണക്കാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. മറിച്ച്
അത് ശാസ്ത്രീയമാണ്. ഈ സയൻസിന്റെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമെങ്കിൽ മാത്രം, വ്യവസ്ഥാപിതമായ പഠനത്തിലൂടെ കണ്ടെത്തിയ ആധികാരികമായ തെളിവുകളിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വിജ്ഞാനത്തെ മാത്രമേ വിജ്ഞാനമായി കണക്കാക്കാൻ സാധിക്കൂ എന്ന കാഴ്ചപ്പാട്, എന്ന സമീപനത്തെ നമ്മൾ സയന്റിഫിക് അപ്രോച്ച് ടു നോളജ് ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ പിന്നീട് പറയും, നോളജിന്റെ വ്യത്യസ്ത കാറ്റഗറീസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സംവിധാനം നിങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളൊരു വിദ്യാഭ്യാസ സിസ്റ്റം തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ, ആ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ നിങ്ങൾ ഉന്നമാക്കേണ്ട, നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കുട്ടികളെ, ഈ വ്യക്തികളെ ശാസ്ത്രീയ അവബോധമുള്ളവരാക്കി മാറ്റലാണ് എന്ന് പറയുന്ന വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കുറിച്ചുള്ള സമീപനത്തെയാണ് നമ്മൾ സയന്റിഫിക് അപ്രോച്ച് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. യെസ്, ഗോട്ട് ദ പോയിന്റ്? Yeah. Yes, sir. Some people believe, Yes, sir. some people believe that education should aim at creating scientific temper in individuals, and through educational systems you have to teach some topics or some knowledge which can be proven by using scientific arguments, scientific proofs. Yeah. Then what is logical approach to education? Logic. What is logic? See, we tell some people that what you have done is against logic. നീ ചെയ്തതിൽ ഒരു ലോജിക്കും ഇല്ല പറയും. നമ്മളിങ്ങനെ പറയും. എന്താണ് ലോജിക്? എന്താണ് ലോജിക്? Yeah, anyone? It is a process of argumentation. Yeah. നമ്മുടെ യുക്തി, മനുഷ്യന്റെ റീസണിങ് പവർ, അല്ലെ? റീസണിങ് പവർ എന്ന് പറയുന്നൊരു സാധനമുണ്ട്. നമ്മൾ റീസണിങ് പവർ എന്താണ് അതിനെ കുറിച്ച് സൈക്കോളജിയിൽ പഠിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഞാൻ ഇന്ന് മറന്നുപോയതാണ്. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ സൈക്കോളജി തുടങ്ങുന്നതായിരിക്കും. ടീച്ചർ ഏകദേശം ഒക്കെ ലേണിംഗ് തിയറീസിലേക്ക് കടന്നു. ബീന ടീച്ചർ ലേണിംഗ് തിയറീസിലേക്ക് കടന്നു? ഇല്ല. ടീച്ചർ ലേണിംഗ് തിയറീസിലേക്ക് കടന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ ചെയ്യാം എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ്. യെസ്, എനിക്ക് തോന്നുന്നു വെള്ളിയാഴ്ച വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സൈക്കോളജി തുടങ്ങാം. ഫിലോസഫിയുടെ ഞാൻ സൈക്കോളജി എടുത്താൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്ന് നോക്കാം, അല്ലെ? സോ ലോജിക്, റീസണിങ് പവർ, നമ്മുടെ ചിന്തയെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. തിങ്കിങ് എന്ന് പറയും, റീസണിങ് എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ കുറെ സാധനങ്ങൾ ചിന്തയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാനുണ്ട്. റീസണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കാര്യകാരണ സഹിതം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് കാര്യങ്ങളെ വിശകലനം ചെയ്യാനുള്ള, അനലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മള് സാധാരണ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നേരിട്ട് ഒരാൾ പറയുന്നില്ലെങ്കിലും ചില ഘടകങ്ങളെ പരസ്പരം കൂട്ടി വായിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ചില കാര്യങ്ങളെ വായിച്ചെടുക്കും. അപ്പൊ ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം. ഞാനൊരു ചെറിയ കൊച്ചു കഥ വായിച്ചാണ് മുമ്പ്. ബാലരമയില പൂമ്പാറ്റയിലോ മറ്റോ വായിച്ചതാണ്. ഒരു ചെറിയൊരു കൊച്ചു കഥ, ഒരു കൊച്ചു കഥയല്ല, ഒരു ചെറിയൊരു ഭാഗം. ഒരു ദിവസം ഒരു പോലീസുകാരൻ ഇങ്ങനെ, ഒരു പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഒരു തെരുവിലൂടെ നടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ മുകളിൽ നിന്നും ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു. വിക്രം, എന്നൊന്നും ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടു. ഉടനെ തന്നെ ഒരാൾ ബിൽഡിങ്ങിൽ നിന്നും താഴോട്ട് പതിച്ചു. അപ്പോൾ തന്നെ ഇൻസ്പെക്ടർ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയി. ഇൻസ്പെക്ടറാണ് ഉടനെ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഓടിക്കയറി, അല്ലെങ്കിൽ ലിഫ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് പോയി. അവിടെ പോയ ഉടനെ അവിടെ കുറെ ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു, ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു. ഒന്നും ചോദിക്കാതെ അതിൽ ഒരാളെ ഇൻസ്പെക്ടർ അറസ്റ്റ് ചെയ്യും. എങ്ങനെയായിരിക്കും? എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും?
Anyone? Think. Has anyone got the answer? അവിടെ ആ ഒരാളെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ. എന്ത് ജസ്മിനെ കേട്ടില്ല. വെറുതെ പറഞ്ഞത് സാർ, അവിടെ അയാൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ. അല്ല, അയാൾ മാത്രമല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരുപാട് ആൾക്കാരോട് ഉണ്ടായിരുന്നു. വിക്രം എന്ന പേരുള്ള അയാൾ മാത്രം കിതക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. റീസണിങ് പവർ ആണ്. കാരണം നിങ്ങളുടെ ഒരു റീസണിങ്ങിനെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം, അല്ലെ? നിങ്ങളുടെ മുൻകാലത്ത് നിങ്ങൾ നേടിയെടുത്തിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ വെച്ച് ഒരു കാര്യത്തെ വിശകലനം ചെയ്യാൻ, കൂട്ടി വായിക്കാനുള്ള കഴിവാണ്. ഞാൻ വെറുതെ ചിരിച്ചു എന്നുള്ളൂ. അതും അതിന്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ്. ജമിത്ത് എന്ന് പറയാൻ പോയി. അല്ല, ജസീല പറഞ്ഞെന്ന് തോന്നുന്നു. വിക്രം എന്നുള്ള പേര് വിക്രം എന്ന പേരുള്ള ഒരാൾ മാത്രം. വിക്രം എന്ന പേരുള്ള ഒരാൾ മാത്രമാണ്. പക്ഷെ വിക്രമാണ് എന്നങ്ങനെയാണ് അവിടെ ഉടനെ മനസ്സിലായത്. കാരണം അവിടെ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട്. വിക്രം എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. വിക്രം നീ ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞത് തന്നെ. പക്ഷെ വിക്രമാണ് എന്ന് ഇൻസ്പെക്ടർക്ക് അറിയണ്ട്. ഇൻസ്പെക്ടർ ചാടിപ്പോയപ്പോ അവിടെ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട്. ഇൻസ്പെക്ടർ നേരെ പോയി അദ്ദേഹത്തെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു, പിടിച്ചു. പിന്നെ ഇപ്പം പറഞ്ഞ ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ് ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഏതായാലും ശരി, അവിടെ പോയപ്പോൾ അവിടെ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ ഒരാൾ മാത്രമായിരുന്നു പുരുഷൻ, ബാക്കിയൊക്കെ സ്ത്രീകളായിരുന്നു എന്നാണ്. അങ്ങനെയാണ് ആ പുസ്തകത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ റീസണിങ് പവർ അനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. ഇവിടെ അതൊരു അവിടെ ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ്, വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഈ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങളെ പെട്ടെന്ന് ഗ്രഹിച്ചെടുക്കാൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു സ്റ്റോറി ആണെങ്കിലും അവിടെ ഒരു റീസണിങ് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എ ബിയേക്കാൾ വലുതാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പറയണ്ടല്ലേ. എ ബിയേക്കാൾ വലുതാണ്, ബി സിയേക്കാൾ വലുതാണ്, അങ്ങനെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എയും എ സിയേക്കാൾ വലുതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്നത്. അഥവാ വ്യത്യസ്ത ഘടകങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഒരു കാര്യത്തെ ഗ്രഹിച്ചെടുക്കാനുള്ള കഴിവ്, നമ്മുടെ റീസണിങ് പവർ. കാര്യങ്ങളെ കാര്യകാരണ സഹിതം വിശകലനം ചെയ്ത് ഒരു നിഗമനത്തിലെത്താനുള്ള കഴിവിനെയാണ് നമ്മൾ റീസണിങ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ചില ആൾക്കാർ പറയുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് കുറെ കണ്ടന്റ് പഠിപ്പിക്കാനുള്ളതല്ല. വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് കണ്ടന്റ് പഠിപ്പിക്കുക എന്നതല്ല, മറിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ നിങ്ങൾ ഉന്നമാക്കേണ്ടത്, വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ നിങ്ങൾ ലക്ഷ്യം വെക്കേണ്ടത് കാര്യകാരണ സഹിതം യുക്തിസഹിതം കാര്യങ്ങളെ വിശകലനം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവാണ്. അവിടെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നത്, വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് പണ്ട് മുതലേ കുറെ ആളുകൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളല്ല. അവിടെ വേറൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ഇതൊരു റിലീജിയസ് അപ്രോച്ചിനെതിരാണ്. മതപരമായി പറയുന്ന, നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാത്ത, മനുഷ്യന്റെ യുക്തി കൊണ്ട് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കാത്ത വിഷയങ്ങൾ അഥവാ അദൃശ്യ ശക്തി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വിഷയങ്ങളും മറ്റും പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം പണ്ടത്തെ ചില ആളുകൾ അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടിനനുസരിച്ച് പറഞ്ഞു വെച്ച കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം പണ്ട് മുതലേ നിലനിൽക്കുന്ന ചില വിശ്വാസങ്ങൾ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം ആധുനിക മനുഷ്യന്റെ യുക്തിചിന്ത ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്നത്, യുക്തിക്ക് നിരക്കുന്നത് മാത്രം വിശ്വസിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് ആളുകളുടെ ചിന്താഗതിയെ മാറ്റിയെടുക്കലാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. അതിനുവേണ്ടിയാണ് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്ന വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കുറിച്ചുള്ള സമീപനത്തെയാണ് നമ്മൾ ലോജിക്കൽ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. The approach which tells that education should not be used for teaching us some supernatural beliefs. It is not for teaching us something like some assumptions, but it should be for teaching something which can be realized by the people by using their reasoning power. Education should aid at the enrichment of reasoning power and logical thinking of the individuals, and this approach is known as logical approach to education. Yes, got? Yes, have you got the point?
യാ യെസ് സർ. സർ പക്ഷെ Yes, ഇതൊക്കെ sir. പറയുന്നല്ലാണ്ട് ഇതൊക്കെ പ്രവൃത്തിയിൽ വരുന്നുണ്ടോ ശരിക്ക്? അത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ജസ്മിൻ, അത് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം. ഈ സാധനം ഇതാണ് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇത് ആളുകൾ പറയുന്നതാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓരോരുത്തരുടെയും വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കുറിച്ചുള്ള അപ്രോച്ചാണ്. എന്നാൽ ഈ അപ്രോച്ച് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ആളുകൾ തന്നെ ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു കാര്യമാണ്. അത് നമ്മുടെ ചിന്താ വിഷയമാണ്. അവിടെയാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ. വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ നോളജ് അറ്റൈൻമെന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ വൊക്കേഷണലെയും ക്യാരക്ടർ ഡെവലപ്മെന്റെയും പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റെയും ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ നിലവിലുള്ള നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സംവിധാനത്തിൽ ഈ ലക്ഷ്യങ്ങളൊക്കെ സാധൂകരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം. ആലോചിക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് സാധൂകരിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് ആലോചിക്കണം. സാധൂകരിക്കപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് സാധൂകരിക്കപ്പെടാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം. പിന്നെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രത്യേകിച്ച് ആധുനിക സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹിപ്പോക്രസി എന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അപകടം എന്ന് പറയുന്നത് ഹിപ്പോക്രസിയാണ്, അഥവാ കാപ്പട്യമാണ്. ഞാനത് മിക്കവാറും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഒരു 99% ഞാനത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ആളുകൾ പുറത്ത് പറയുന്നതല്ല ഒരിക്കലും ചെയ്യുക. സ്റ്റേജിൽ കയറി പ്രസംഗിക്കാനൊക്കെ ഭയങ്കര രസമാണ്. ഞാൻ മുമ്പ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, ഞാൻ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ പ്രശസ്തനായ ഒരു വ്യക്തി, ദൂരദർശനൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് ഭയങ്കര പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി. ഞാൻ ഒരു ദിവസം ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദൂരദർശനിൽ ദൂരദർശനിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ പരിചയപ്പെട്ടിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞാൻ അദ്ദേഹവുമായിട്ട് കുറച്ച് സമയം ഞാൻ സംസാരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഈ വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് വളരെ പ്രശസ്തനാണ്, വളരെയധികം ആദരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, പറയുന്നതും ഇന്റർവ്യൂവിൽ പറയുന്നതും അതൊക്കെ വെറും കാപ്പട്യം മാത്രമാണ്. അദ്ദേഹത്തെ നേരിട്ട് അറിയുന്നവർക്ക് മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തെ അറിയുന്ന. അത് നമ്മളൊക്കെ പലരും, ഞാൻ ഒരുപാട് ആളുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് വിമർശിച്ചു. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഈ വാല്യുവേഷനെ കുറിച്ചൊക്കെ, വാല്യുവേഷൻ ക്യാമ്പിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. 3 ദിവസം നോക്കേണ്ട പേപ്പർ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് നോക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പറയുമ്പോൾ അവരൊക്കെ നല്ല ഭയങ്കര ആദർശമൊക്കെ പറയുന്നത് കേൾക്കാറുണ്ട്. ഞാൻ വാല്യുവേഷന് പോയിട്ട് 5 വർഷമായി വാല്യുവേഷന് പോകാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് രാവിലെ 9:30 മുതൽ വൈകുന്നേരം 4:30 വരെ വാല്യുവേഷൻ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളെയും കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ചിലപ്പം പറയേണ്ടി വരും. ചിലപ്പം 1-2 ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ചിലർ 9:30 വരും, 2 മണിക്ക് പോകും. ചിലർ 11 മണിക്ക് വരും, 3:30 പോകും. ചിലര് 2 മണിക്ക് വരും, വൈകുന്നേരം 4:30 ഉണ്ടാവും. നമ്മള് കുട്ടികളൊക്കെ വൈകിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റൻഡൻസിന്റെ കാര്യത്തിൽ ചൂടാകുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെ പലരെയും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പല കോളേജിലും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പലരെയും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അത് മറ്റൊരു കാര്യമാണ്. കാപ്പട്യം എന്ന് പറയുന്നതാണ്. ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് വിനയമാണ്. എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല ഗുണം, ഒരാൾക്ക് കൈവരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമിലിറ്റി, വിനയമാണ്. എത്ര അറിവുണ്ടായാലും എത്ര കഴിവുണ്ടായാലും ഇനിയും ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ട്. അഹങ്കാരമില്ലാത്ത അവസ്ഥ. അതേസമയം ഏറ്റവും മോശം കാര്യങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നത് ഒന്ന് അഹങ്കാരമാണ്, മറ്റൊന്ന് കാപ്പട്യമാണ്. മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, പുറത്ത് മറ്റൊന്ന് പറയുക. മലയാളികൾക്കത് കൂടുതലാണ് എന്നെനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. എനിക്കതൊരു ഒരു ആത്മവിമർശനമാണോ അതല്ല ഒരു വെറുതെയുള്ള വിമർശനമാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ അത് അനുഭവിച്ചു. ഞാൻ തമിഴ്നാട്ടിൽ പോയപ്പോഴാണ് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കുറെയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയത്. തമിഴ്നാട്ടിലുള്ളത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. നമ്മളവരെ ഭയങ്കര അണ്ണാച്ചികൾ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുമെങ്കിലും എനിക്ക് അവരെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അവരുടെ ഭാഷ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്, അവരുടെ സ്വഭാവം എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. അതിനുള്ളൊരു കാരണം, അവർ പുറത്ത് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാത്തൊരു കാര്യം കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ളിലും പുറത്തും ഉണ്ടായിരിക്കും. അവരൊരിക്കലും ഉള്ളിൽ ചീത്ത വിളിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യില്ല, പുറത്ത് ചിരിക്കില്ല. തമിഴ്നാട്ടിൽ റാഗിംഗ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ തമിഴ്നാട്ടിൽ എംഎഡിന് പഠിക്കാൻ പോയ സമയത്ത് അവിടെയുള്ള റാഗിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം മലയാളികളുടെ ഇടയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ എംഎഡിന് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ കൂടെ താമസിച്ചിരുന്ന ബിഫാമിന് പഠിച്ചിരുന്ന, ഡിഗ്രിക്ക് പഠിച്ചിരുന്ന സൂരജ്, അതുപോലെ തന്നെ ആദർശ് എന്ന് പറഞ്ഞ 2 വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇവരുടെ സീനിയേഴ്സ് ഒരു ദിവസം രാത്രി ഇവരോട് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാൻ പറഞ്ഞു, ഇവരെ റാഗിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ പോകണ്ട, ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് വരാത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. അങ്ങനെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു സീനിയർ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ഇവരെ വിളിക്കാൻ പോകും. ഞാൻ പറഞ്ഞു അവരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോണ്ട,
ഞാൻ അവരെ കാര്യം നോക്കുന്നുണ്ട് എന്നുകൊണ്ട് അവനെ വിടുകയാണ് ചെയ്തത്. അവിടെ റാഗിങ് ചെയ്യുന്നത് മലയാളികൾ മാത്രം. അവിടെ പോയ സമയത്ത് ഈ തമിഴ് സ്റ്റുഡൻസിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. അവർ അധ്യാപകരോട് അസാധാരണമായ ഗുരുത്വമാണ്. എനിക്ക് എന്നോട് തന്നെ പുച്ഛം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും. ഒരു ദിവസം നമ്മൾ കുറച്ചൊരു 10 മിനിറ്റ് ലേറ്റായി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് എത്താൻ. അങ്ങനെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് എത്താൻ 10 മിനിറ്റ് ലേറ്റ് ആയപ്പോ പിന്നെ അവിടെ ഉള്ള ഒരു സാറുണ്ട്, ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് സാറാണ്. അദ്ദേഹം നമ്മൾ അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ഉള്ള ആളൊന്നുമല്ല. ചിലപ്പോൾ കുട്ടികളോടൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ പറയും, കുട്ടികളോടൊക്കെ തമാശ. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു അധ്യാപകൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ പാടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നില്ല, തമാശകളൊക്കെ പറയും. അപ്പൊ അദ്ദേഹം നമ്മൾ അവിടെ തടഞ്ഞു നിർത്തി. അപ്പൊ ഞാൻ എന്തോ ചോദിക്കാൻ പോയി, ഞാനെന്തോ ഒരു കാര്യം പറയാൻ പോകുമ്പോ അമ്പുദാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡന്റ്, അവൻ പെട്ടെന്ന് എന്നെ ഇങ്ങനെ തട്ടി, ഒന്നും മിണ്ടരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അവിടെ ഒരു ഗുരുത്താണ്. അവിടെ ഈ നമ്മുടെ എംഎഡിന്റെ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ ഉണ്ട്. അഥവാ BEd ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോകുന്ന BEd സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ക്ലാസ് ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് എഴുതണം. അങ്ങനെ അന്ന് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ പഠിച്ചിരുന്ന ഒരു എംഎഡിലെ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ്, ഇവൻ കുറെ BEd സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ക്ലാസ്, അത് അവിടെ തന്നെയുള്ള BEd സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ക്ലാസ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പോയി. ഇവന് തമിഴ് വായിക്കാനും എഴുതാൻ പോലും അറിയില്ല. എന്നിട്ട് ഈ തമിഴ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇവർക്ക് അറിയില്ല. നമ്മൾ പോകുന്നത് ഇവരെ വാച്ച് ചെയ്യാനല്ല, നമ്മൾ പോകുന്നത് അവരുടെ ക്ലാസ് കണ്ട് റിപ്പോർട്ട് എഴുതാനാണ്. പക്ഷെ ഇവരുണ്ട്, നമ്മളെ മലയാളികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഇവരെ പേടിപ്പിക്കും. ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് തരുന്നുണ്ട് എന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ട്, അങ്ങനെ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആൾ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളെപ്പോഴും കണ്ടാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മോശമാണല്ലോ. അദ്ദേഹം കാലിന്റെ മേലെ കാല് കയറ്റി വെച്ചിട്ട് ഈ തമിഴ് സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ലെസൺ പ്ലാൻ വാങ്ങും. തമിഴിലെ ഒരു ലെസൺ പ്ലാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ട് തമിഴ് വായിക്കാൻ എഴുതാൻ അറിയാത്ത ഇവൻ എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെസൺ പ്ലാൻ വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് ഇതെന്താണ് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതൊക്കെ ചോദിക്കും. ഈ പടിയാടെ ലെസൺ പ്ലാൻ എതിർത്ത് ചോദിച്ചിട്ട് ചൂടാവും. ഞാനും എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും 2-3 പേര് വേറൊരു സ്കൂളാണ് പോയത്. അവിടെ സ്കൂളിൽ പോയി നമ്മൾ അവിടെ സ്റ്റാഫ് റൂമിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു BEd സ്റ്റുഡന്റ് ലെസൺ പ്ലാൻ കൊടുത്തിട്ട് വന്നു, വളരെ ഭവ്യതയോടുകൂടി. ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വന്നവരല്ല, ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാർക്കും തരില്ല. ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ പോലെ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്. നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് കണ്ടിട്ട് അതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് എഴുതി കൊടുക്കൽ മാത്രമാണ് ഞങ്ങളുടെ ദൗത്യം. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നിങ്ങളെ നോക്കാൻ അയച്ചതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. എൻ്റെ സുഹൃത്ത് അന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു, നിന്റെ കൂടെ വന്നത് കൊണ്ട് ആകെ പ്രശ്നമായി, ഞാനൊന്ന് ഇവരെ പേടിപ്പിച്ച് നിർത്താൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് എന്നാണ്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു ജീവിതം. ഞാൻ മുമ്പ് പറയാറുണ്ട്, ഞാനൊരു പ്രാവശ്യം എൻ്റെ ഭാര്യ വീട്ടിനടുത്തൊരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് ഒരു ചെറിയ കൊച്ചു കുട്ടിയോട്, ഒരു 10-15 വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയോട് ഒരു വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു. ആ വീട്ടിന്റെ വഴി ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇവൻ നേരെ എതിർവശത്തേക്കുള്ള വഴി പറഞ്ഞു. നമ്മളത് ആലോചിക്കണ്ട, നമ്മള് ഈ ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് വളർത്തുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ആലോചിക്കണ്ട. അങ്ങനെ കുറെ നടന്ന് വീട് കാണുന്നില്ല. എന്നിട്ട് ഒരു പ്രായമായ ആളോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആള് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ടല്ല, നേരെ എതിർവശത്തേക്കാണ്. അപ്പൊ തിരിച്ചു വീണ്ടും നടക്കണം. ഞാൻ തമിഴ്നാട്ടിൽ ഒരു ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ, കോയമ്പേട് ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ പോയി എനിക്ക് വടപളനി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോകണം. ഞാൻ ഒരാളോട് ആ വടപളനിയിലേക്ക് പോകുന്ന ബസ്സിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ അയാൾ എന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി വടപളനി എന്ന് പറഞ്ഞ വടപളനിയിലേക്ക് പോകുന്ന ബസ് നിർത്തുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി, ഇവിടെ ഇത്രാം നമ്പർ ബസ് വരും എന്ന് പറഞ്ഞു. പെട്ടെന്ന് ഒരു ബസ് വന്നു. ആ ബസ് വടപളനിയിലേക്കാണെന്ന് കണ്ടക്ടർ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ ചാടിക്കയറി. അപ്പൊ ഇയാൾ ഓടി വന്നു, എന്റെ പിറകിൽ ഓടി വന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഈ ബസ്സിന് പോകരുത്, ഈ ബസ്സിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ചുറ്റിക്കറങ്ങിയിട്ട് ഇത് പോകും, ഇതിനേക്കാൾ പെട്ടെന്ന് എത്തുന്ന ബസ് വരാനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഞാൻ കുറെ വാചാലനായി പോയി ജസ്ബിൻ. അപ്പൊ ജസ്ബിൻ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ജസ്ബിന് ചോദിക്കുന്നത് ശരിയാണ്, നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് കുറെ ആൾക്കാർ റിസർച്ച് ഒക്കെ നടത്തിയിട്ട് പഠനങ്ങളൊക്കെ പറയും, ഇതാണ് പ്രശ്നം, അങ്ങനെയാണ് പ്രശ്നം, ഇങ്ങനെയാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കാണേണ്ടത്, വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് പറയും. ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം ജസ്ബിന്, എനിക്ക് സയന്റിഫിക് അപ്രോച്ചോ ലോജിക്കൽ അപ്രോച്ചോ ഒന്നുമില്ല. ഞാൻ വളരെ കൺസർവേറ്റീവായിട്ട്, വളരെ പരമ്പരാഗതമായിട്ട്, വളരെ എന്താ പറയാ കൺസർവേറ്റീവായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന, യാഥാസ്ഥിതികനായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആളാണ്. എന്റെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് എന്ന് പറയുന്നത് പരമ്പരാഗതമായ ആളുകൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, മൂല്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുക, അത് വിശ്വസിച്ചു വരുന്ന, ദൈവവിശ്വാസമുള്ള, ആ വിശ്വാസത്തിന്റെ പിറകിൽ യുക്തിയുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാത്തൊരു വ്യക്തിയാണ്. അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ പോകാറുള്ളത്. പിന്നെ ഈ പഠിപ്പിക്കുന്നതൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ആളുകൾ നോക്കിക്കാണുന്നത് എന്ന് പഠിപ്പിക്കണം. ഇങ്ങനെയാണ് ഐഡിയലിസ്റ്റുകൾ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്, നാച്ചുറലിസ്റ്റുകൾ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്, പ്രാഗ്മാറ്റിസ്റ്റുകൾ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് എന്നൊക്കെ ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ പറയും.
ഞാൻ കാണുന്നത് പരമ്പരാഗതമായിട്ട് എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ എന്നെ പഠിപ്പിച്ച, ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന മതവിശ്വാസ പ്രകാരം ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു കാര്യത്തിലാണ്. അതിന്റെ പിന്നിൽ യുക്തി ഉണ്ടോ എന്നും ഞാൻ അന്വേഷിക്കാൻ നിൽക്കാറില്ല എന്ന് മാത്രം ഞാൻ പറയാണ്. യുക്തിയുടെ അപ്പുറത്തും ചില കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കാം. അദൃശ്യമായ ഒരു ശക്തിയുണ്ട്, മനുഷ്യന്റെ യുക്തിക്ക് ചിന്തിച്ച് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കാത്തതൊക്കെ സംഭവിക്കാം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു. അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ലൈഫും. എന്നാൽ ഒരു അധ്യാപകർ എന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കേണ്ട ഈ വിഷയങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അതിനോട് ചേർന്ന് നിന്നായിരിക്കും ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. സോ ലോജിക്കൽ അപ്രോച്ച്, ഒന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത്, ഒന്ന് വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രീയമായ സമീപന രീതി, പിന്നൊന്ന് വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കുറിച്ചുള്ള യുക്തി സഹജമായ ലോജിക്കൽ അപ്രോച്ച് സമീപന രീതി. മറ്റൊന്ന് എംപിരിക്കൽ അപ്രോച്ച്. 10:45 ഞാൻ നിർത്താം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് 11 മണിക്ക് പിന്നെ പ്രോഗ്രാമിൽ കയറും. അപ്പൊ ഞാൻ 11 മണി വരെ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റിലാക്സേഷൻ കിട്ടില്ല. 10:35 ആകാണ്. 10:45 ക്ലാസ് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളൊന്ന് റെസ്റ്റ് എടുത്ത് ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്ത് 11 മണിക്ക് എല്ലാവരും കയറണം. ഇപ്പോൾ കാരണം സാറ് പറഞ്ഞാണ് 11 മണിക്ക് എല്ലാവരും പ്രോഗ്രാമിന് കയറും. ക്ലാസ് തുടരാം അല്ലെ? യെസ്. ജസ്ബീന ചോദിച്ചത് വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ ജസ്ബീൻ. കാരണം നമ്മൾക്ക് കാണുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞത്, നിങ്ങളൊക്കെ അധ്യാപകരാകുന്ന സമയത്ത് ഒരു പൊതുസമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ കാണിക്കണം. ഞാൻ ഒരു അനുഭവം കൂടി പറയാം. ഞാൻ പെർഫെക്റ്റ് ഒന്നുമില്ല, ഞാൻ ഒരിക്കലും പെർഫെക്റ്റ് അല്ല, ഞാൻ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത ആളാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ്. പക്ഷെ പെർഫെക്റ്റ് ആകണം. പരമാവധി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നാളെ ദൈവത്തിന്റെ അടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടും. ഞാൻ വാങ്ങുന്ന സാലറിയെ കുറിച്ച് നാളെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾ തന്നെയാണ്. കാരണം ഖലീഫ ഉമർ എന്ന് പറയുന്ന ഗാന്ധിജി പോലും ഞാൻ ഖലീഫ ഉമറിന്റെ ഭരണമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഖലീഫ ഉമർ. മഹാനവറുകൾ ഒരു ദിവസം രാത്രി കാലങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്യും. ഈ വീടുകളിലൊക്കെ ആരെങ്കിലും വിഷമം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്, എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നോക്കാൻ. അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോൾ ഒരു വീട്ടിൽ നിന്നും കുട്ടികൾ കരയുന്നുണ്ട്, ഭക്ഷണം കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് കരയുന്നുണ്ട്. മാതാവ് പച്ചവെള്ളം എടുത്തിട്ട് അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതിങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭക്ഷണം ആകുന്നുണ്ട് എന്ന പ്രതീക്ഷ കൊടുത്തിട്ട് ഈ കുട്ടികൾ കരഞ്ഞ് ഉറങ്ങിപ്പോയാലോ, അങ്ങനെയാണ് ആ സംഭവം എന്നാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ. അങ്ങനെ അവസാനം കുട്ടികൾ ഉറങ്ങിപ്പോയ സമയത്ത് ഈ സ്ത്രീ ഒരു വാചകം പറഞ്ഞു, ഈ ഖലീഫ ഉമർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, ജനങ്ങളുടെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലേ, അങ്ങനെ ഒരു വാചകം പറഞ്ഞു എന്നാണല്ലോ. ഖലീഫ ഉമർ അപ്പോൾ തന്നെ ഓടിപ്പോയിട്ട്, ആ സമയത്ത് തന്നെ പോയിട്ട് രാജ്യത്തിന്റെ ഭക്ഷണധാന്യങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് ഒരു ചാക്കിൽ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ധാന്യം നിറച്ചിട്ട് തൻ്റെ തലയിൽ ചുമന്നിട്ട് നടക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ സേവകൻ പറഞ്ഞു, ഖലീഫ ഞാൻ ചുമക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ, എടാ നിനക്ക് ഇപ്പോൾ ഇത് ചുമക്കാൻ സാധിക്കും, നാളെ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ദൈവം എന്നോട് നീ ഭരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത്രയും ധാന്യങ്ങൾ നിന്റെ ഖജനാവിൽ ഉണ്ടായിട്ടും ഗോഡൌണിൽ ഉണ്ടായിട്ടും ആ പാവപ്പെട്ട കുട്ടികൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ ഉറങ്ങേണ്ടി വന്നതിന് കാരണക്കാരനല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റ് നിനക്ക് ചുമക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പേടിയാണ്. നമ്മളൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ തോന്നിയതുപോലെ ജീവിക്കാണ്. 1 ലക്ഷത്തിനടുത്ത് സാലറി ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് തോന്നിയതുപോലെ പഠിപ്പിച്ച് തോന്നിയതുപോലെ നടക്കാം. അപ്പോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വിഷയങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ്. സോ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകും, നിങ്ങൾ എന്നെ അടുത്ത് കടിഞ്ഞാണിടണം. ഞാൻ സംസാരിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ വഴി തെറ്റിപ്പോകും ചിലപ്പോൾ. എൻ്റെ ഒരു രീതി അങ്ങനെയാണ്. Then comes empirical approach. ഈ എംപിരിക്കൽ നോളജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നോളജിനെ കുറിച്ച് പിന്നീട് നമ്മൾ പഠിക്കും. എംപിരിക്കൽ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്, വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നും പഠിക്കേണ്ടതല്ല. വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് കുറെ കണ്ടന്റ് പഠിക്കുക എന്നതല്ല, മറിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നും പഠിക്കലാണ്.
അനുഭവങ്ങളിലൂടെ പഠിപ്പിക്കലായിരിക്കണം വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അപ്രോച്ചാണ്, സമീപനമാണ് എന്ത് വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കുറിച്ചുള്ള empirical approach, experience. Education should be provided through experience. This approach, some people believe that education should be provided through experiences. Education should be gained, or skills should be gained or acquired through one's own experiences. So when you arrive some educational system, just try to teach something by using some life-oriented experiences. And this one you can see in the case of pragmatism. According to pragmatism, one of the method of teaching is, I think there is something called experimental life-oriented experiences. So according to empirical approach, you should provide education through actual life experiences. ജീവിതഗന്ധിയായ അനുഭവങ്ങളിലൂടെയാണ് വിദ്യാഭ്യാസം പകർന്നു നൽകേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അപ്രോച്ചാണ്, വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു സമീപന രീതിയാണ് എംപിരിക്കൽ അപ്രോച്ച് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ. അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വിശദീകരിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒരുപാട് പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെ പഠിച്ചാൽ മാത്രം നമുക്ക് സാധാരണ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു. ഞാൻ ഇന്നലെ ഞാൻ യാത്ര ചെയ്ത, ഞാൻ പറഞ്ഞ കോൺട്രാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ മുസ്തഫ എന്ന് പറയുന്ന കോൺട്രാക്ടറും എനിക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഈ കോൺട്രാക്ടിങ് വർക്ക്, അദ്ദേഹം ഒരു കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ ട്രാൻസ്ഫോമറുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി കുറെ കമ്പനികളിൽ പോയി കുറെ നിന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ട്രാൻസ്ഫോമറുകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു കമ്പനി തുടങ്ങി. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, കോഴ്സുകൾ കഴിഞ്ഞ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗമായി, ഈ ഗവൺമെന്റിന്റെ KCBയുടെ ഒക്കെ ഭാഗമായി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് പലർക്കും അദ്ദേഹം ഈ ട്രാൻസ്ഫോമറുകൾ എങ്ങനെയാണത് നിർമ്മിക്കേണ്ടത്, അതിന്റെ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ തിയറി പഠിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കണമെന്നില്ല. ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്നും പഠിക്കണം, അനുഭവത്തിൽ നിന്നും പഠിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം അനുഭവങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, സ്കൂളുകളിൽ, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിർമ്മിച്ചെടുത്ത്, അത്തരം ഒരു സാഹചര്യം, അത്തരം ഒരു പരിതസ്ഥിതി നിർമ്മിച്ചെടുത്ത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ജീവിതഗന്ധിയായ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നാണ് വിദ്യാഭ്യാസം പകർന്നു നൽകേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്ന വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു സമീപന രീതിയാണ് എംപിരിക്കൽ അപ്രോച്ച്. Yes. So I have told scientific approach, empirical approach, then logical approach. Yeah, right. Then you can see religious approach. മതപരമായ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ, ആത്മീയമായ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ കുട്ടികളെ മൂല്യങ്ങളുള്ളവരാക്കി മാറ്റലായിരിക്കണം വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. ആ രീതിയിലാണ് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമീപന രീതിയെ നമുക്ക് റിലീജിയസ് അപ്രോച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മോറൽ അപ്രോച്ച് എന്നൊക്കെ വിളിക്കാം. നമ്മൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഭാവിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കതിനൊക്കെ ഒരു അപ്രോച്ച് എന്ന രീതിയിൽ കാണാം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഐഡിയലിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച്, നാച്ചുറലിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച്. അപ്പൊ നിങ്ങളോട് എന്തൊക്കെയാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കുറിച്ചുള്ള അപ്രോച്ച് എന്നൊരു പാരഗ്രാഫ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ വെച്ച് റിലീജിയസ് ഒക്കെ ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ സയന്റിഫിക് അപ്രോച്ച് ഒക്കെ കൊടുക്കാം. അതിന്റെ കൂടെ ഐഡിയലിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച്, നാച്ചുറലിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച്, പ്രാഗ്മാറ്റിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പിന്നീട് അത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു പാരഗ്രാഫ് എഴുതാൻ സാധിക്കും. സാധാരണ വാട്ട് ആർ ദ അപ്രോച്ചസ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പാരഗ്രാഫിനാണ് ചോദിക്കുന്നത് കാണാറുള്ളത്. പാരഗ്രാഫിന് ചോദിക്കും എന്ന് മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾക്കും വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കുറിച്ചൊരു സമീപന രീതി ഉണ്ടായിരിക്കണം. അത് കൃത്യമായിരിക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം, ഒരു നിലപാട് നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ നിലപാട് വ്യക്തമായിരിക്കണം, കൃത്യമായിരിക്കണം. ഏത് പരിതസ്ഥിതിയിലും ആ നിലപാട് നമ്മൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുകയും വേണം. പ്രസംഗിക്കുന്നതിനല്ല. അത് മൂല്യങ്ങളായാലും, സാമൂഹിക മൂല്യങ്ങളായാലും, മാനുഷിക മൂല്യങ്ങളായാലും, ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങളായാലും പ്രസംഗിക്കാൻ ആർക്കും സാധിക്കും. പ്രസംഗിക്കാൻ എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടാണുള്ളത്. ഇന്റർവ്യൂവിനൊക്കെ പങ്കെടുക്കാൻ, എങ്ങനെ ഇന്റർവ്യൂവിന് പങ്കെടുക്കണം എന്ന് ഒരാളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് അയാൾ എഴുതി വായിക്കുന്ന PR ടീമുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ എത്ര വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ എത്ര കഴിവില്ലാത്തവരാണെങ്കിലും നമുക്കൊരു നല്ല PR ടീം ഉണ്ടെങ്കിൽ, നമുക്കൊരു നല്ല
പബ്ലിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ടീമാണ്. മിക്കവാറും പ്രശസ്തരായ ആളുകൾക്ക്, അത് സ്പോർട്സിലുള്ളവരായാലും ശരി, രാഷ്ട്രീയത്തിലുള്ളവരായാലും ശരി, വലിയ വലിയ എന്താണ് എഴുത്തുകാർ പോലും ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ മുമ്പ് എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ചിരുന്ന ഷോജി എന്ന് പറഞ്ഞ BEd എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ചിരുന്ന ഷോജി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിലെ അവൻ പഠിച്ചിരുന്ന ക്രൈസ്റ്റ് ഇരിങ്ങാലക്കുട കോളേജിലായിരുന്നു ഷോജി പഠിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഷോജി നമ്മൾ ഇവിടെ ഫറൂഖിൽ BEd പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് വൈറ്റ് ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വീടുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾക്കൊരു വെള്ള പെയിന്റ് അടിച്ച വീട് വാടക എടുത്ത അവസാനം അതിന് വൈറ്റ് ഹൗസ് എന്ന് പേരിട്ടതാണ്. ആരോ ഒരാൾ പേരിട്ടു, അത് വൈറ്റ് ഹൗസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടു. അവിടെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ഇരുന്ന് പല കാര്യങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യുമായിരുന്നു. അന്ന് ഷോജി പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്, ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിൽ അവർക്ക് എക്കണോമിക്സ് പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന ഭയങ്കര അവഗാഹമുള്ള പാണ്ഡിത്യമുള്ള എക്കണോമിക്സിന്റെ ഒരു അപ്പോസ്തലനായ ഒരു അധ്യാപകൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹമായിരുന്നു അന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ബജറ്റുകളൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് അതിനെ വിശകലനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അന്നത്തെ കാലത്ത് പ്രശസ്തനായ ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ, എഴുത്തുകാരൻ, ഒരു പത്രത്തിൽ പലപ്പോഴും പ്രസിദ്ധീകരിക്കാറുണ്ടായിരുന്ന ലേഖനങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിരുന്നത് ഈ അധ്യാപകനായിരുന്നു. പേര് പ്രശസ്തന്റെ പേരിലാണ്. അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മള് വളരെ നിഷ്കളങ്കമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന തൊഴിലിനെ സമീപിക്കുക, നമുക്കൊരു നിലപാടുണ്ടാകുക, ആ നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക. ചിലപ്പോൾ നമുക്കത് വിളിച്ച് പറയാൻ സാധിക്കണമെന്നില്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ ആ നിലപാടിനെ, അതിനോട് നമ്മൾ വഞ്ചന കാട്ടരുത്. നമ്മൾ കുട്ടികളോട് ഫസ്റ്റ് ബെഞ്ചിൽ ഇരിക്കാൻ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ക്ലാസ്സിൽ കയറി ഫസ്റ്റ് ബെഞ്ചിൽ ഇരിക്കണം. നമ്മൾ റിസർച്ചിന് പോകുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് റിസർച്ചിന്റെ ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം. അവിടെ പോകാതെ സൈൻ ചെയ്യരുത്. അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ നിലപാടിനനുസരിച്ച് നിൽക്കാതെ മറ്റുള്ളവരോട് പറയുന്നതിൽ വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ അതാണ് ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നടക്കുന്നില്ല എന്ന് തന്നെ പറയും. പണ്ടൊരു രാജാവ് ജനങ്ങളോട് പാല് കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു. എല്ലാവരും പാല് കൊണ്ടുവരണോ? അവസാനം വൈകുന്നേരം നോക്കിയപ്പോൾ പാല് ഒഴിക്കാൻ പറഞ്ഞ പാത്രത്തിൽ വെള്ളം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓരോരുത്തരും കരുതി ബാക്കി എല്ലാവരും പാല് കൊണ്ടുവരുമല്ലോ, ഞാൻ മാത്രം ഒരു കപ്പിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ പ്രശ്നമല്ലല്ലോ എന്ന് കരുതി ഓരോരുത്തരും കരുതി, എല്ലാവരും അങ്ങനെ കരുതി. അവസാനം പാലില്ല, വെള്ളം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാം, വിദ്യാഭ്യാസത്തെ നമ്മൾ പറയുന്ന ലക്ഷ്യങ്ങളൊക്കെ സാധൂകരിക്കുന്നുണ്ടോ? നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ധർമ്മങ്ങളൊക്കെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് വരുന്നുണ്ടോ? ഇത് പ്രാവർത്തികമാക്കേണ്ട അധ്യാപകർ പോലും അത് പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നുണ്ടോ? നമ്മൾ പ്രാവർത്തികമാക്കാതെ രാഷ്ട്രീയക്കാർ അഴിമതിക്കാരാണ്, രാഷ്ട്രീയക്കാർ വഞ്ചകരാണ്, രാഷ്ട്രീയക്കാർ വാഗ്ദത്തം ലംഘിക്കുന്നവരാണ്, രാഷ്ട്രീയക്കാർ അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ശമ്പളത്തിനനുസരിച്ച് പെരുമാറാത്തവരാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമുണ്ടോ എന്ന് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ ഞാനും നിങ്ങളുമൊക്കെ നമ്മളിലേക്കും ഒന്ന് ചോദ്യം ഉന്നയിക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞ കഥയിലുള്ള കുരുവി പറഞ്ഞതുപോലെ ഐ ഡു വാട്ട് കാൻ ഐ, എനിക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയാൻ ശ്രമിക്കുക. 10:45 താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. നിങ്ങളെല്ലാവരും 11 മണിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ക്ലാസ്സിൽ കയറുക. റൈറ്റ്? യെസ്. ഇത്രയും സമയം ക്ഷമയോട് കൂടി